हाय नमस्ते आशा करुचे भलरे थे आपण मैंने समस्ते मो सिद्धार्थ आपण मानक ईवीएस आउ गोटे क्लास को स्वागत जनावि जदि आपण मैंने नवोदय आदर्श प्रस्तुत होते आम चैनल सहित जड़ित होपारे और जो मैंने टेलीग्राम रे जॉइन ही ना जाकि जॉइन हो क्लास नोट पीडीएफ मॉक टेस्ट पीडीएफ पाइपर फ्री ऑलमोस्ट फ्री और जदि चैनल नुआ अच्छो ताले चैनल गोटे सब्सक्राइब और वीडियो को सांगसाथी मानक शेयर करेंगे जहाँकि से माने बेनिफिट पाइपर। चलो पिला माने आज क्लास को स्टार्ट करवा। पिला क्लास टी आरंभ करने पूर्व थोड़े ईवीएस सिलेबस पर नजर पकईदे। प्राय पिला क्या एग्जाम नवोदय एग्जाम देवे किंतु ईवीएस सिलेबस कौन अच्छे जानी ना तो थोड़े देखी दियो वीडियो को पॉज करके। तो सिलेबस वाइज आमर अलरेडी क्लास हो सारी जो मैंने देखी ना प्ले लिस्ट कर जाकि देखी ने। नेचुरल वर्ल्ड सरी ह्यूमन बॉडी आज क्लास रे सरी फूड एंड न्यूट्रिएंट सरी हाइजीन एंड क्लीननेस भी सरी सुपर साइंस सरी आज बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनल सिस्टम सरी साइंस इन डेली लाइफ तो तीन टा क्लास रे सेटा सरी सोशल सराउंडिंग 4-5टा क्लास रे सरी और 7-8टा क्लास रे ईवीएस सिलेबस कंप्लीट हो थ्योरी सरीला एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा एमसीक्यू मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करवा। तो जो मैंने देखी ना पूर्व वीडियो गुड़िक जाकि प्लेलिस्ट रू देखिपर और जो मैंने आम टेलीग्राम चैनल जॉइन है तो जॉइन हो चंडी सार एकेडमी डिस्क्रिप्शन में लिंक देदेवी देखी नब जॉइन कर नब आठू पीडीएफ नोट से देखिपर यहाँ कंटेंट नंबर किसी डाउट है मेसेज कर व्हाट्सएप रे। आज देखा फास्ट पाचन संस्था आम जो खाଇବା खाऊँ ना कौ बाट देकी जाऊे केमी हजम प्रक्रिया हो तो से पड़ा प्रथम तो आम खाद्य खाइले कौटू पार्टी जाऊे खाद्य नली देकी स्टोमाच रे पहुँचुची शेष में मलद्वार देकी बाहरी जाऊँगी आम टोटाल को देखा बेसिक देखा। प्रथम तो देखा पाचन संस्था कौन। पाचन संस्था हूँ आम खाऊवा जटिल खाद्य को शरीर ग्रहण करुवा सरल रूप से परिणत कर शक्ति जोगाइवा प्रक्रिया को पाचन कहुए। तो आम पिला माने खाद्य खाऊँ एग्जाम्पल भात खाऊँ तो भातटा गोटे जटिल अवस्था आम खाद्यटा को खाऊँ है पार्टी प्रथम दौरान पार्टी कौन करुँच पार्टी देलापर दांत चोबई दे टे सरल करदे चोबईला से खाद्य नली देकी स्टोमाच भीतर को जाऊँ तो सरल होपर आमको शक्ति आसी थाए खाद्य खाइला आमको शक्ति आसी थाए से प्रक्रियाटा को ही पाचन कहुए। आशा करते पे डाउट क्लीयर हो पार। आउ थे कहे आम जो खाऊँ खाइबा ना जटिल खाद्य को शरीर ग्रहण कर सरल रूप से परिणत करी आम जहाँ भी खाऊँ जटिल जटिल खाद्य शरीर ग्रहण कर सरल रूप से परिणत कर शक्ति आमको जोगाई थाए। जमी भात व रुटी आम जब खाऊँ पार्टी को देते दांत चोबईकी आगे सरल करके खाद्य नली भीतर को देकी स्टोमाच रे पहुँचुची स्टोमाच रे पहुँची आमको धीरे धीरे शक्ति जोगाई दे यही प्रक्रियाटा को पाचन कहुए। पाचन प्रक्रियार मुख्य अंग तो पाचन डेफिनेशन एग्जाम पचारबनी किंतु पचार प्रथम प्रक्रिया कौटू आरंभ हो पाचन प्रक्रिया। तो प्रथमे मुख गहर जहाँ आम पाटी और हजम प्रक्रिया पार्टी ही आरंभ आम जहाँ भी खाଇବା खाऊँ प्रथम पार्टी ही आरंभ प्रथम दांत खाद्य को चोबाई जो लाल थाए ना लाल सहित खाद्य मिसी यहाँ नरम करे नरम कलापर लाल गोटे एंजाइम मैंट को शर्करा परिणत करे जो लाल थाए गोटे एंजाइम मैंट जो स्ट्राच ताको शर्करा परिणत करे। तो ये क्वेश्चन आसिले पचार हजम प्रक्रियार प्रथम कौड़ा पार्टी तार सठिक आंसर हो। अच्छी आम
ମୁଖ ଘରେ ଦେଲା ପରେ ପାଟିରେ ଦେଲା ପରେ ଖାଇବା ସେ କ'ଣ ଦାନ୍ତ ଚୋବେଇକି କାହାକୁ ଦେଇଦିଏ, ଫୁଡ଼୍ ପାଇପ୍କୁ ଦେଇଦିଏ, ଗ୍ରାସ ନଳୀକୁ ଦେଖିବା। ଫୁଡ଼୍ ପାଇପ୍କୁ ଦିଏ। ଏହା ଖାଦ୍ୟକୁ ପାଟିରୁ ପାକସ୍ଥଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ପାଟିରେ ପକାଇଲେ ସେ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଯିଏ କରେ ତାକୁ କୁହେ ଗ୍ରାସନଳୀ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପାଚନ କ୍ରିୟା ହୁଏ ନାହିଁ ହେଲା। ଏଥିରେ କିଛି ପାଚନ କ୍ରିୟା ହୁଏ ନାହିଁ, ଖାଲି ସେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ମାନେ ପାଟିରୁ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଗୋଟେ ପଥ ବା ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଫୁଡ଼୍ ପାଇପ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପାକସ୍ଥଳୀ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଥଳି ସଦୃଶ ଅଙ୍ଗ। ଏହା ଗୋଟେ ଥଳି ସଦୃଶ ଅଙ୍ଗ। ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟ 3-4 ଘଣ୍ଟା ରହେ ଏବଂ ପାଚକ ରସ ସହ ମିଶି ପେଷ୍ଟ ବନିଯାଏ। ମାନେ ପାକସ୍ଥଳୀରେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଖାଦ୍ୟ ରୁହେ, ତାପରେ ପାଚକ ରସ ସହ ମିଶି ପେଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଖାଦ୍ୟ ପେଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ତ ପାଟି, ତାପରେ ଗଲା ଫୁଡ଼୍ ପାଇପ୍ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ବା ଗ୍ରାସ ନଳୀ, ଗ୍ରାସ ନଳୀ ଗଲା ପରେ ପାକସ୍ଥଳୀ, ପାକସ୍ଥଳୀ ପରେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ କହିଥାଉ। ତ ଦେଖିବା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି ଏହା ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଓ ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇଥିବା ନଳୀ। ଏହା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ନଳୀ। ତ ଏହାର କେତେ ଲମ୍ବା ବୋଲି ପଚାରିବ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଚନ ଏଠାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଚନ କ୍ରିୟା ଏଇଠାରେ ହିଁ ହୁଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ପଚାରିଲା ତାହେଲେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ କରିବ। ହଜମ ହୋଇଥିବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହୋଇ ସାରା ଶରୀରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଚନ ଏଇଠାରେ ହେଇଥାଏ। ସେଭଳିଆ ବୃହଦାନ୍ତ। ଅହଜମ ଖାଦ୍ୟରୁ ଜଳ ଲବଣ ଶୋଷଣ କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାମ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କାମ ହେଇଯାଏ, ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ଟା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିକି ହେବା କଥା। ଶେଷରେ ମୂଳଦ୍ୱାର। ପ୍ରଥମେ ଖାଦ୍ୟଟା ପାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଶେଷରେ ମୂଳଦ୍ୱାରରେ ବାହାରିଥାଏ। ଅବଶିଷ୍ଟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଶରୀରରୁ ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଥାଏ ମୂଳଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାରା। ତ ତା'ର ପଚାରିବ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ପଚାରିପାରେ ହେଲା। ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ମନେ ରଖିବ, ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ପାଟି, ପାଟି ପରେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ବା ଗ୍ରାସ ନଳୀ, ତାପରେ ଷ୍ଟୋମାଚ, ତାପରେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ, ତାପରେ ବୃହଦାନ୍ତ, ତାପରେ ମୂଳଦ୍ୱାର। ଏମିତି ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ପଚାରିପାରେ ହେଲା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏନ୍ସିଇଆରଟି ବେସ୍ର କିଛି କି ପଏଣ୍ଟ। ଗ୍ଲୁକୋଜ୍। ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ବା ପେଟ ଖରାପ ଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଡ୍ରିପ୍ ଦିଆଯାଏ। ଯଦି ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ବା ପେଟ ଖରାପ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଡ୍ରିପ୍ ଦିଆଯାଏ। ହଠାତ୍କି ଯଦି ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି, ପେଟ ଖରାପ ଥିଲେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଦିଅନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଅଛି ଡାକ୍ତର ବୋମାଟ୍ ଓ ମାର୍ଟିନ୍। ଡାକ୍ତର ବୋମାଟ୍ ମାର୍ଟିନ୍ ନାମକ ଜଣେ ସୈନିକଙ୍କ ପେଟର କଣା ଦେଇ ପାକସ୍ଥଳୀ ଭିତରେ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଡକ୍ଟର ବୋମାଟ୍ ମାର୍ଟିନ୍ ନାମ ଜଣେ ସୈନିକ ପେଟରେ କଣା ଦେଇ ପାକସ୍ଥଳୀ ଭିତରେ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ। ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗବେଷଣା କିଏ କରିଥିଲେ? ଡାକ୍ତର ବୋମାଟ୍ ମାର୍ଟିନ୍। ସେଇଭଳିଆ ଜିଭର ସ୍ୱାଦ। ତ ଟେଷ୍ଟ, ଜିଭର ଅଗ୍ରଭାଗ ମିଠା, ଜିଭର ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଖଟା ଆଉ ଲୁଣିଆ, ତଳ ସାଇଡ଼୍ଟା ପଛ ଭାଗଟା ହେଉଛି ପିତା। ତ ବେସିକ୍ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ଫୁଡ଼୍, ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ। ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁକୁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବା ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ତ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଆସିପାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍? ତ MCQ ନେଇନି, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲେନ୍ଦି ହେବ ବୋଲି, କାରଣ ଏଠି 3ଟା ଅଛି ଟପିକ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ତ ପାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଚନ କେଉଁଠାରେ? ଏବେ ଦେଖିଲେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ। ତ
ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଶରୀରକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଦିଆଯାଏ। ପାକସ୍ଥଳୀ ଗବେଷଣା କରିଥିବା ଡାକ୍ତର ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ବୋମାଟୋ। ଏହାର ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଥିଲା ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରର ଏତିକି। ଆହୁରି ତାକୁ ଯଦି ଡିପ୍ଲି ଦେଖିଲେ ତ ବହୁତରେ ହେଇଯିବ, ତ ଆମେ ଯାହା ବି ସ୍କିପ୍ ହେଲା ତାର MCQରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ଶ୍ୱସନ ତନ୍ତ୍ର। ଯେଉଁ ଶ୍ୱସନ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଫୁଲ୍, ଆମେ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ତ ତାର ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ଶ୍ୱସନ ତନ୍ତ୍ର କହିବା। ଦେଖିବା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଶରୀର ଭିତରକୁ କ'ଣ ଆମେ ନେଉଛନ୍ତି, ଶରୀର ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ସମାହାରକୁ ଶ୍ୱସନ ତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଗଲା ପିଲା, ଆମେ ଶରୀର ଭିତରକୁ କ'ଣ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅମ୍ଳଜାନ ନେଉଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଓ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ସମାହାରକୁ ଶ୍ୱସନ ତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଆମ ଶରୀର ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାହାରକୁ ଶ୍ୱସନ ତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲାମାନେ? ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ। ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ନାସା ରନ୍ଧ୍ର। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ନାକ ଭିତରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ କେଶ ଶ୍ଲେଷ୍ମା ବାୟୁରେ ଥିବା ଧୂଳିକଣା ଓ ଜୀବାଣୁକୁ ଛାଣି ଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ନାସାରନ୍ଧ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ବାୟୁ ଯେଉଁ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଓ ନାକ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କେଶ ଅଛି ନା ନାକ ଭିତରେ ଓ ଶ୍ଲେଷ୍ମା, ସେମାନେ ବାୟୁରେ ଥିବା ବାୟୁ ଯେଉଁ ଯାଏ ଭିତରକୁ, ତ ସେଥିରେ ଥିବା ଧୂଳିକଣା ଜୀବାଣୁକୁ ଛାଣି ଦିଅନ୍ତି। ଛାଣିବା କାମ ନାସାରନ୍ଧ୍ରର ମୁଖ୍ୟତଃ କାମ। ମନେ ରହିଲା, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଶ୍ୱାସନଳୀ। ଶ୍ୱାସନଳୀ ହେଉଛି ନାକରୁ ବାୟୁକୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନାକରୁ ବାୟୁକୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କିଏ? ଶ୍ୱାସନଳୀ। ଧର ଏ ନାକରୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ଭିତରକୁ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବାୟୁଟାକୁ ନେବାକୁ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାକୁ ଶ୍ୱାସନଳୀ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଫୁସ୍ଫୁସ୍। ଆମ ଛାତି ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଥାଏ। ଏହା ଶ୍ୱସନ ତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଶ୍ୱସନ ତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଫୁସ୍ଫୁସ୍। ଏହା ରକ୍ତରେ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଶାଇ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାର କରେ। ଏହା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କ'ଣ କରେ? ରକ୍ତରେ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଶାଏ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାର କରେ। ଦେଖିବା ମଧ୍ୟଚ୍ଛେଦ। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ତଳେ ଥିବା ଏକ ମାଂସପେଶୀ, ଏହା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଉପର ତଳ ହୋଇ ବାୟୁ ଭିତରକୁ ବାହାରକୁ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ତଳେ ଥିବା ଏକ ମାଂସପେଶୀ, ଏହା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଉପର ତଳ ହୋଇ ବାୟୁ ଭିତରକୁ ବାହାରକୁ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମଧ୍ୟଚ୍ଛେଦ। ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ନେଉ। ଆମେ ଯେଉଁ ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କହିଲେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ବାୟୁକୁ ଭିତରକୁ ନେଉଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ଆମେ ଯେଉଁ ବାୟୁକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ ଯାହାକୁ, ତ ତାକୁ ନିଶ୍ୱାସ କୁହାଯାଏ। ଆମ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍, ଆମେ ତ ଭିତରକୁ ନେଉଛୁ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ ଭିତରକୁ ନେଉଛୁ, ଛାଡ଼ୁଛୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆମେ ନିଶ୍ୱାସରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଛାଡ଼ୁ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ଆମେ ନେଉଛନ୍ତି ଅମ୍ଳଜାନ, ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ହାରାହାରି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ହାର କେତେ? 12ରୁ 20 ଥର। ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ହାରାହାରି 12ରୁ 20 ଥର।
ଆଉ ମାଛ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ? ଗିଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଲା। ଉଦ୍ଭିଦ କାହା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ କରେ? ଉଦ୍ଭିଦ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟୋମାଟା ଦ୍ୱାରା ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ କରିଥାଏ। ଏଠି ଲେଖିଦେଇଯିବ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଭିତରକୁ ନେବା ବା ଛାତି ଫୁଲିଯାଏ ତ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ବାୟୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଶ୍ୱାସ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ତୁମର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ, ତ ସେଇଟାର ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିଦେବା। ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ତନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ତନ୍ତ୍ର କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମ ଶରୀରରେ ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇଥାଏ ଓ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବାରେ ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାହାକୁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଆମ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇଥାଏ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଯୋଗାଇଥାଏ ବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମାନେ ଆମ ଶରୀରରୁ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ତାକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବାରେ ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାକୁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ? ଆମ ଶରୀରରେ ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ଆମ ବଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଅଛି, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଛି, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆକାରରେ ଆମେ କ'ଣ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି କି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାହାକୁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଏହା ଆମ ଛାତିର ବାମ ପାଖରେ ଥାଏ। ଏହାର ଆକାର ଆମ ବନ୍ଦ ମୁଠା ପରି। ଏହା ଶରୀରର ସାରା ରକ୍ତ ପମ୍ପ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ଆମ ଛାତିର ବାମ ପାଖରେ ଥାଏ। ଏହା ଆକାର ହେଉଛି ଆମ ବନ୍ଦ ମୁଠା ପରି। କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ତ NCERT ବୁକ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତମ EVS NCERT ବୁକ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମ ଆକାର ହେଉଛି ମାନେ ହାତ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କରୁଛ ମୁଠା ନା, ସେଇଭଳିଆ। ଏହା ଶରୀର ସାରା ରକ୍ତ ପମ୍ପ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଶରୀର ସାରା ରକ୍ତ ପମ୍ପ କରିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ରକ୍ତ। ତ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଡେଫିନେସନ୍ କିଛି ପଚାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଏତେ ନାହିଁ, ଖାଲି ଜାଣିଥିବା କଥା ବେସିକ୍ ଜିନିଷ। ଆମ ଛାତିର ବାମ ପାଖରେ ରହିଥାଏ। ଏହାର ଆକାର ଆମ ହାତର ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ମୁଠା ସେଇ ଟାଇପ୍ର, ଖୋଲିଲେ ଖୋଲିବ ବନ୍ଦ କରିବ ହାତ ମୁଠା ଯେଭଳିଆ, ସେଇ ତାକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏହା ଶରୀର ସାରା ରକ୍ତ ପମ୍ପ କରିବାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ମାନେ ରକ୍ତ ପଠାଇବାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ରକ୍ତ ଦେଖିବା। ରକ୍ତ ତ ସବୁ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ଏହା ଏକ ନାଲି ରଙ୍ଗର ତରଳ ପଦାର୍ଥ। ଏଥିରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଥିବାରୁ ଏହା ରଙ୍ଗ ନାଲି ଦେଖାଯାଏ। ରକ୍ତରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଥାଏ। କହନ୍ତିନି ଆମ ଘରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କମିଯାଇଛି, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଚେକ୍ କରିଥିଲୁ କି ନାହିଁ। ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ। ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ତ ହାର୍ଟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଧମନୀ ଆଉ ଶିରା। ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ରକ୍ତକୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗକୁ ନେଇଯାଏ। ମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ରକ୍ତକୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ଶରୀର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗକୁ ନେଇଯାଏ। ତା କାମ ହେଉଛି ଧମନୀର। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଲେ ଧମନୀ ଆଉ ଶିରାର ପଚାରିବ। ଦୂଷିତ ରକ୍ତକୁ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଫେରାଇ ଆଣେ। ମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ରକ୍ତକୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ମାନେ
ଭଲ ରକ୍ତକୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ଶରୀରରୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଖରାପ ଦୂଷିତ ରକ୍ତକୁ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା କାମ ଶିରା କରିଥାଏ, ଭେନ୍ କରିଥାଏ ହେଲା। ଧମନୀ କାମ ହେଲା ମାନେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ଭଲ ରକ୍ତକୁ ଅନ୍ୟ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ନାହିଁ ତ ନିଜ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଶିରାର କାମ ହେଲା ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗଠାରୁ ଦୂଷିତ ରକ୍ତ ଆଣି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଫେରାଇ ଆଣେ। ତ ଶିରାର କାମ ଏଇ ଦୁଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ କିଛି ରକ୍ତର ନାଲି ରଙ୍ଗ କାହା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ? ଏବେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍। ମାନବ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ କେତୋଟି କୋଠରୀ ଥାଏ? 4ଟି କୋଠରୀ, 2ଟି ଧମନୀ, 2ଟି ଶିରା। ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ କେତେ ଥର? 72। ହାରାହାରି ହେଲେ 70ରୁ 80, 72 ଥର ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ମାପିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍। ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ହୃଦପିଣ୍ଡର ମାପିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ହାର୍ଟବିଟ୍ଟାକୁ, ହୃଦପିଣ୍ଡର ହାର୍ଟବିଟ୍। ଆନିମିଆ କାହାର ଅଭାବରୁ ହୁଏ? ଆନିମିଆ ହେଉଛି ଆଇରନ୍ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ଅଭାବରୁ ରକ୍ତହୀନତା ହେଇଥାଏ। ନାଡ଼ୀର ସ୍ପନ୍ଦନ। ଆମ କବ୍ଜି କିମ୍ବା ବେକ ପାଖରେ ହାତ ରଖିଲେ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ପନ୍ଦନ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ? ଆମ କବ୍ଜି ବା ରିଷ୍ଟ, କବ୍ଜିର ଇଂଲିଶରେ ପୁରା ରିଷ୍ଟ ହେବ, କିମ୍ବା ବେକ ପାଖରେ ହାତ ରଖିଲେ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ପନ୍ଦନ ଅନୁଭବ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ନାଡ଼ୀର ସ୍ପନ୍ଦନ। ତ ଆଇରନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଗୁଡ଼, ଅଁଳା, ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ରକ୍ତ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବ। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ମଣିଷର BP କେତେ ରହିବା ଦରକାର? 120/80 mmHg ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ। 120 ଉପ ରକ୍ତଚାପ, 80 ହେଉଛି ତଳ ରକ୍ତଚାପ। ଏଇଟା ଜାଣିଥାଅ, ଏଇଟା ତ ପଚାରିପାରେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏତିକି। ତ ଏଇ ତିନିଟା ସିଲାବସ୍ରେ ଥିଲା, ଆଉ ରେଚନତନ୍ତ୍ର ତ ସିଲାବସ୍ରେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଦେଖିଦେବା ରେଚନତନ୍ତ୍ର। ଆମ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ଶରୀରରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହାକୁ ରେଚନତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଆମ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ଶରୀରରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ମାନେ ବଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ବା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ର କାମ କରେ ତାହାକୁ ରେଚନତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କିଡ଼ନୀ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କିଡ଼ନୀ। ଆମ ଶରୀରରେ 2ଟି ବୃକକ୍ ଥାଏ ବା କିଡ଼ନୀ ଶିମମଞ୍ଜି ପରି। ଏହା କେଉଁଭଳିଆ? ଶିମମଞ୍ଜି ପରି। ଏହା ରକ୍ତକୁ ଛାଣି ମୂତ୍ର ତିଆରି କରେ। ଆଚ୍ଛା, ୟୁରିନ୍ ଆମ ଶରୀରର ମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଟର। ଶରୀରର ମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଟର କିଏ? କିଡ଼ନୀ। ମୂତ୍ର ସାରଣୀ। ଏହା ବୃକକରୁ ମୂତ୍ରାଶୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଉଥିବା 2ଟି ସରୁ ନଳୀ। ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ହେଉଛି ବୃକକରୁ ମୂତ୍ରକୁ ମୂତ୍ରାଶୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ବୃକକରୁ ପରିସ୍ରାକୁ ମୂତ୍ରାଶୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଉଥିବା 2ଟା ସରୁ ନଳୀ ହେଉଛି ମୂତ୍ର ସାରଣୀ। ମୂତ୍ରାଶୟ ହେଉଛି ଏହା ମୂତ୍ରକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଜମା କରି ରଖୁଥିବା ଏକ ଥଳି ପରି ଏକ ଅଙ୍ଗ। ମୂତ୍ରାଶୟ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଏକ ଜୋରି ଲାଗୁଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁଠି ପରିସ୍ରାଟା ରହିଥାଏ ସେ ତାକୁ ହିଁ ମୂତ୍ରାଶୟ କୁହାଯାଏ। ମୂତ୍ରମାର୍ଗ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୂତ୍ର ଶରୀରରୁ ବାହାରକୁ ପଳାଇଥାଏ, ତାକୁ ମୂତ୍ରମାର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଚର୍ମରୁ ଝାଳ
ଆକାରରେ ଜଳ ଲବଣ ବାହାରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଚର୍ମରୁ ଝାଳ ଆକାରରେ ଜଳ ଓ ଲବଣ ବାହାରିଥାଏ। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସେଥିରେ ହେଉଛି ରେଚନତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ କେଉଁଠି? କିଡନୀ। ରେଚନତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ କିଡନୀ। ବୃକକ ଆକାର କେଉଁପରି? ଶିମ ମଞ୍ଜି ପରି। ରକ୍ତକୁ ଛାଣିବା କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରେ? ବୃକକ ବା କିଡନୀ। ରକ୍ତକୁ ଛାଣିବା କାର୍ଯ୍ୟ କିଡନୀ। ଝାଳ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବାହାରେ? ଝାଳ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବାହାରେ? ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା। ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରେଚିତ ପଦାର୍ଥ ବାହାରେ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ଭିତରକୁ ହେଲେ ଅମ୍ଳଜାନ କରିବ। ତ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରର ଦେଖିଦେବା। ତ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ସେମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତା'ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଦେବା। ଶରୀର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କୁହାଯାଏ। ମସ୍ତିଷ୍କ କେଉଁ ହାଡ଼ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଏ? ଖପୁରି ଭିତରେ ଥାଏ। ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ, ତ ଏତେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ସୁଷମାକାଣ୍ଡ କାହା ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଏ? ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହେ ସୁଷମାକାଣ୍ଡ। ଅଜାଣତରେ ଗରମ ଜିନିଷ ଛୁଇଁଲେ ହାତ ଆପେ ଆପେ ଘୁଞ୍ଚିଯିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରିୟା ବା ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଆକ୍ସନ୍ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଡେଲି 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା ସହିତ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସତେଜ ସକ୍ରିୟ ରଖିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଓଭରାଲି ଥିଲା କ୍ଲାସେସ୍। ତ ଯେଉଁତିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇତିକ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ନିଡ଼େଡ଼ ନାହିଁ ସେତେ ବି ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହିଁ। ତ ଆଶା କରୁଥିବେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ। କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ୟାର PDF ସେଇଠୁ ପାଇପାରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।